Good morning, my dear 11th students. Today we are going to learn the Unit 2 Prose. The title of the prose is The Queen of Boxing. It is the autobiography of MC Mary Kom, the Queen of Boxing. So, in our prose, this is a piece of a short piece from the booklet, the autobiography of Mary Kom. So, as a warm-up thing, let us see what are all the various sports equipments that we play different indoor and outdoor games, and some of the equipments or the wordings corresponding to sports or games. Spear. We use spear in javelin throw. Racket. We use racket in badminton. Like this, pawns are used in chess games. You just find out what are all the other things. Okay, I am just giving certain words. If you don't know, you can just have a talk with me. I can clear you. Now, in this chapter, some of the important celebrities, the Indian, in spite of their challenges, how they have shined in different fields of sports or games. Like P.V. Sindhu, she is a very good badminton sports person. I request all the students, take this as your task and do it. Now let us go into the lesson. The autobiographies of accomplished sports persons are replete with the challenges they faced and their single-minded pursuit towards their goal. So, general autobiography means what? The description of a person, how they have come into, how they have faced all the challenges, and what are all the steps and what are all the actions they have taken for achieving such a goal, and what are all, how they become such a big personality, what made them to become such a big personality. That is, autobiography is the history of a person's life. So the biography of a one person's life is autobiography. Here, such a book is sure to make an interesting as well as an inspirational to read. So, if we read autobiography, it is a true, a real one. So, the autobiography of Mahatma Gandhi, My Experiment with Truth. The autobiography of APJ Abdul Kalam, Wings of Fire. So, generally, these autobiographies gives a motivation for any person, and it promotes interest among us. What are all the ups and downs they faced, and we will be interested in knowing their path of life. Now read an excerpt. Excerpt means a piece of note, a short piece from a book taken from MC Mary Kom's autobiography Unbreakable. MC Mary Kom's autobiography book peru Unbreakable. So let us go into the lesson about the Queen of Boxing, Mary Kom. Soon after the Bangkok Championship, I was selected in the 48 kg category for the International Boxing Association. Originally, the Association International de Boxe Amateur. Here, after the Bangkok Championship, Mary Kom. Mary Kom was selected in the 48 kg category International Boxing Association. Actually, basically, அது Association International de Boxe Amateur. Amateurனா interest self-learningல வரவங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் she got selected. ஸோ இது ஷார்ட் ஃபார்மில் AIBA சொல்லுவாங்க. World Women's Boxing Championships in Pennsylvania, USA in November-December 2001. இவங்க வேர்ல்டு விமன் பாக்ஸிங்க்கு அந்த பேங்காக் சாம்பியன்ஷிப்க்கு அப்புறம் she is being selected for that World Women's Boxing. So that will be happening in the year 2001. My father managed to collect only rupees 2000 for my trip. அவங்க அப்பாவால் எவ்வளோ முடிஞ்சது? வெறும் ஒரு 2000 மட்டும்தான் அவங்க ட்ரிப்புக்காக கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சதான். I was both upset and very much worried because I had heard of
how expensive things were in America. ஸோ அமெரிக்காவில் எல்லா திங்ஸும் எவ்வளோ காஸ்ட்லின்னு எனக்கு தெரியும். அதனால் அமெரிக்கா என்ன ஆயிடுறாங்க, ஷி பிகம்ஸ் வெரி அப்செட் அண்ட் ஷி வாஸ் வெரி மச் வெரிட். ஷி வாண்ட்ஸ் டு கோ தேர் அண்ட் வின் ஹர் சாம்பியன்ஷிப். பட் தேர் வாஸ் நத்திங் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஐ குட் டூ. எங்களுடைய வறுமை வந்து எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு எங்களை தள்ளிடுச்சு. ஐ ஸ்போக் டு ஆன்லர், ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷீ இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு ஒன் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்லர் அபவுட் ஹர் ப்ராப்ளம். He invited a few students and elders who went to meet the two members of parliament and seek their help. So she just expressed her difficulty to her friend Onler, and that Onler invited a few of their friends and also the elder people, and they went to meet the member of parliament, the MP, and sought their help. Seek past form another sought, SOUGHT. So two MPs donated rupees 5,000 and 3,000 respectively, and I suddenly had rupees 10,000 in my hands. இவங்க இந்த 2 எம்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆளுக்கு ஒரு 5,000 3,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க ஃபாதர் வந்து ஹி ஹேஸ் 2,000 in her hand. ஸோ டோட்டலி 10,000 in her hands. வித் திஸ் பிரின்ஸ்லி சம் அப்படின்னா என்னது, வெரி லார்ஜ் அமௌண்ட். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டாக இருந்தது அந்த டைமுக்கு. ஸோ அண்ட் எ லிட்டில் மோர் தட் ஹேட் பீன் கலெக்டட் ஃப்ரம் பீப்புள். ஐ லெஃப்ட் ஃபார் த யூஎஸ். இந்த ஒரு பெரிய அமௌண்ட், இந்த தொகை கிடைத்த உடனே அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, சந்தோஷம் ஆகி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஊரில் இருக்கவங்களாம் மற்றவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் கொடுத்ததை வச்சு ஷீ இஸ் கோயிங் டு America. US na the United States of America. I was relieved to have money in my pocket and knew that I could not come back empty-handed after all the efforts that people made on my behalf. ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன். வரிடாக இருந்தாங்க இல்லையா, ஸோ ஷி கெட்ஸ் ரிலீவ்டு மீன்ஸ் அந்த வரியெல்லாம் போயிடுது அவங்கள விட்டு. பிகாஸ் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குது, ஷி ஹேஸ் இனஃப் மணி. ஸோ அந்த இனஃப் மணி இருந்ததுனால ஹர் வரி இஸ் ஸ்டாப்பிங். பட் ஷி கெனாட் ரிட்டர்ன் எம்டி ஹேண்டட். வெறும் கையோடு நான் திரும்பி வர முடியாது. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் பிளெஸ்ட் ஹர் அண்ட் புட் அன் எஃபோர்ட் ஆன் ஹர். ஒரு நம்பிக்கை வச்சு அவங்கள அனுப்புகிறாங்க எல்லா மக்களும் இல்லையா. ஸோ ஷி கெனாட் கம் எம்டி ஹேண்டடுங்கிறத ஷி ஃபீல்ஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. She takes the responsibility as a challenge. Pennsylvania was cold and beautiful. யூஎஸில் எந்த இடத்துல நடக்குது, இது பென்சில்வேனியா அப்படின்ற இடத்துல இந்த காம்படிஷன் நடக்குது, வேர்ல்டு பாக்ஸிங் காம்படிஷன் ஃபார் விமன். ஓகேங்களா. அந்த பென்சில்வேனியா எப்படி இருக்குதா, ரொம்ப குளிராகவும் அழகாகவும் இருக்கான். கோல்டு மீன்ஸ் குளிரா, பியூட்டிஃபுல் மீன்ஸ் அழகா. இட் வாஸ் ஸ்னோயிங் மீன்ஸ் த ஸ்னோஃபால், பனிமழை பொழிகிறதாம். We were confined to the sports arena, but what little I saw was pleasing to the eye. So they were confined means they were restricted to the sports arena, where the sports happening, where the competition is happening. They were restricted to that only area. அந்த ஏரியாக்குள்ளேயே அவங்கள இருக்க வச்சுட்டாங்க. பட் சின்ன கொஞ்சமாக நான் பார்த்தேன், லிட்டில் ஐ சா வாஸ் ப்ளீஸிங் டு த ஐ. நான் அந்த கொஞ்சமான ஒரு ஏரியா பார்த்தாலும் அது வந்து என் கண்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி அப்படின்றது இங்கே சொல்கிறாங்க. த பீப்புள் வேர் எனார்மஸ்லி நைஸ் டூ. அங்கே இருந்த பென்சில்வேனியாவில் இருந்த அத்தனை பேர் என்னது, தே வர் டூ குட். எனார்மஸ்லின்னு என்னது, ரொம்பவே அற்புதமானவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு. எனார்மஸ், வெரி லார்ஜ் அப்படின்ற மீனிங். இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை லைஃப் தட் ஐ ஹேட் ட்ராவல்டு ஸோ ஃபார். இதுதான் முதல் முறையாக அவங்க வந்து லைஃப்பில் ரொம்ப அதிகமான தூரத்துக்கு அவங்க வந்து பயணித்திருக்கிறார்கள். ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு see what America was all about. என்னுடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் அமெரிக்கா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போடு அவங்க அங்கே போயிருக்காங்க. பட் சின்ஸ் வி வேர் த லாஸ்ட் டீம் டு அரைவ், வி வென்ட் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஸ்போர்ட்டிங் அரேனா ஃப்ரம் த ஏர்போர்ட். அந்த காம்படிஷன் குரூப்லேயே இவங்க குரூப் தான் லாஸ்ட்டாக அங்கே போய் சேர்ந்தாங்களாம். ஸோ அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தே வேர் டேக்கன் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஸ்போர்ட்டிங் அரேனா. ஏர்போர்ட்லேருந்து நேராக அந்த காம்படிஷன் நடக்கிற ஏரியாவுக்கு அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. தி அதர் டீம்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் தேர் வெயிட்டிங். ஸோ மற்ற டீம், உலகத்துலேருந்து மற்ற ஏரியாவிலேருந்து வந்திருக்க டீம் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க வெயிட், அதாவது பாக்ஸிங் இருக்காங்க இல்லையா, பாக்ஸிங் வந்து எப்பொழுதுமே வெயிட் பேஸ் பண்ணி தான் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாரையுமே வெயிட் செக் பண்ணி அந்த கேட்டகரியில் பிரிச்சிருவாங்க. ஸோ மற்றவங்க எல்லாருமே முடிச்சிட்டாங்க. விச் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் ஆல் பிளேயர்ஸ். பாக்ஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட்டின்னா என்னது, ஒருத்தவங்களுடைய உடல் வெயிட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியை நிர்ணயிக்கிறதா. ஸோ இட் இஸ் அ கம்பல்சரி திங். கம்பல்சரி மீன்ஸ் தே ஷுட் டூ இட், தே மஸ்ட் டூ இட். அதுதான். ஐ வாஸ் டயர்ட் அண்ட் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஜெட் லேக்.
மேரிகாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆல் த்ரூ ஃப்ரம் இந்தியா ஷி ஹஸ் ட்ராவல் டு அமெரிக்கா. ஸோ அவங்க என்ன ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஜெட்லாக்னா இருந்த ஒரு லாங் ஜேர்னி விதவுட் எனி பிரேக். ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி போகிறப்ப இன்னும் அந்த டைமிங் வேறு மாறும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஷி இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஜெட்லாக்னா அது அர்த்தம். ஓகேங்களா, டு ட்ராவல் விதவுட் எனி கேப் எ லாங் டைம் அண்ட் த்ரூ அதர் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் த டைம் ஜேர்னி. ஸோ இட் ஹேட் பீன் மார்னிங் வென் ஐ லெஃப்ட். அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பும்போது காலையில் தான் கிளம்பியிருக்காங்க. அண்ட் ஹியர் இட் வாஸ் மார்னிங் அகெயின். எங்கள் அங்கே போய் சேரும்போது நான் இருக்கேன் அகெயின் அது வந்து ஒரு காலை பொழுதாக தான் இருந்தது. ஆஃப்டர் வெயிங் இன் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் ஐ டிட் நாட் ஹாவ் எனி மேட்ச் தட் டே. அங்கே போயிட்டு வெயிட் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பார்த்துருக்காங்க, அன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு மேட்ச் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஃபவுண்ட். ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் மீன்ஸ் ஷி வாஸ் லக்கி. மேரிகாம் வாஸ் ஃபீலிங் லக்கி, பட் சம் ஆஃப் த டீம்மேட்ஸ் வேர் நாட் ஸோ லக்கி, நாட் ஃபார்ச்சுனேட், அதுதான் அர்த்தம். ஸோ சம் ஆஃப் மை டீம்மேட்ஸ் அவங்க வந்து அவ்வளோ லக்கியாக இல்லை, பட் எனக்கு வந்து லக் ஃபேவராக இருந்தது. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரெஸ்ட் வெல் இனஃப் டு ஃபேஸ் மை அப்பனண்ட் இன் த ரவுண்ட் விச் ஐ ஒன் கம்ஃபர்டபிளி. எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் கிடச்சிது. அதனால் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஆப்போசிட்டில் கம்பீட் பண்ணுறவங்கள ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ண முடிஞ்சிருது. அதனால் நான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஜெயிச்சிட்டாங்களாம். மை ஃபியர் ஆஃப் ஃபேஸிங் நியூ ஆப்பனன்ட்ஸ் குவிக்லி வேனிஷ்ட். என்னுடைய பயம் புதுசாக ஒரு கம்ப்யூட்டரை நம்ம எப்படி நம்மளுடைய எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு பாக்ஸரை நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பயந்துட்டு இருந்தேன். பட் அது வந்து இதில் ஜெயித்தோன்னு ரொம்ப ஈஸியாக ஜெயித்தோடனே எனக்கு அந்த பயம்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு. வேனிஷ் மீன்ஸ் கோயிங் அவே. ஓகே, எஸ்கேப். வேனிஷ் மீன்ஸ் இட்ஸ் கான் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பயம்லாம் அவங்கள விட்டு போயிடுது. ஐ கம்பீட்டட் இன் த 48 kg இன் திஸ் சாம்பியன்ஷிப். இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஷி கம்பீட்டட் மீன்ஸ் ஷி ஒன், ஷி சக்சீடட் இன் த 48 kg சாம்பியன்ஷிப்பில். வைல் டீம்மேட்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். டீம்மேட்ஸ்னு என்னது, இவங்க கூட போனவங்க எல்லாருமே என்னது, ஒருத்தர் மாற்றி இன்னொருத்தர் தோற்று போயிட்டே இருந்தாங்க. ஐ வெண்ட் ஆன் டு ரீச் த ஃபைனல். ஐ வாஸ் ஈவன் ஹோப்ஃபுல் ஆஃப் வின்னிங் த கோல்டு. நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபைனல் வரைக்கும் போயிட்டேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தது, கண்டிப்பாக நான் கோல்டு மெடல் வாங்கிடுவேன் அப்படின்ற எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது. த பாக்ஸர்ஸ் வேர் நாட் பீட்டபிள் ஆஸ் ஐ ஹேட் ஏர்லியர் தாட். நிஜமான பாக்ஸர்ஸ் வந்து பீட் பண்ணவே முடியாது. அன்பீட்டபிள், not unbeatable. Boxers were not unbeatable as I had earlier thought. நான் முதல்ல என்ன நினச்சிட்ருக்கேன், பாக்ஸர்ஸ்லாம் அன்பீட்டபிள் அப்படின்னு நினச்சேன், பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட் அப்படின்றாங்க. ஐ ஃபெல்ட் லைக் திஸ் வுட் பி த பிளேஸ், த ஈவெண்ட் தட் வுட் சேஞ்ச் மை லைஃப். நான் வந்து நினச்சேன் இதுதான் என்னுடைய லைஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து மேரிகாம் நினச்சிருக்கேன். ஐ கெப்ட் டெல்லிங் மை செல்ஃப் ஐ கேன் ஃபேஸ் எனி ஒன் இன் த ரிங். அவங்க தனக்குள்ளே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யார் வேணாலும் நான் வந்து இந்த ரிங் மீன்ஸ் அந்த பாக்ஸிங் நடக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஒரு ரிங்குள்ளே தான் நடக்கும். அந்த ரிங்குள்ளே யாரை வேணாலும் என்னால் எதிர்த்து கம்பீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத அவங்க நினைக்கிறாங்க. In the quarter-final, I defeated Nadia Hokmi of Poland by RSC, referee stop contest. Applicable if the referee feels one of the boxers is inferior to the other and the risk getting hurt badly. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, போலண்டு நாதியா ஹோக்மின்றவங்களை வந்து ஆர்எஸ்சி மூலமாக டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்எஸ்சின்னா என்னது, இவங்க ரொம்ப கம்பீட்டிங்காக இருந்தாங்களா, இவங்களால அவங்க ஹர்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனால ரெஃப்ரி வந்து ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்எஸ்சி. இந்த லெக் பை அப்படின்றதுலாம் இருக்கு இல்லையா, வைடு அந்த மாதிரி பாயிண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா கிரிக்கெட்டில், அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஆர்எஸ்சி ரெஃப்ரியாக பார்த்து இவங்களே ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி தூக்குறாங்க குவார்டர் ஃபைனலில். அண்ட் இந்த செமிஃபைனல் ஐ டிஃபிட்டட் ஜெமி பெஹால் ஆஃப் கனடாக்காரவங்கள செமிஃபைனலில் ஜெயிக்கிறாங்க. ஐ ரீச் த ஃபைனல் ரீச் ஆகிடுறாங்க. பட் லாஸ்ட் டு ஹூலா சாஹின் ஆஃப் டர்க்கி பை 13-5. அவங்க டர்க்கியை சார்ந்த ஹூலா சாஹின்ட்டு தோற்று போயிடுறாங்க ஃபைனலில். பாயிண்ட் வந்து 13-5. தி கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் மீ வாஸ் மை லாஸ் ஆஃப் appetite. அவங்க அந்த வெளியூருக்கு போய் யூஎஸ்ஏ போயிட்டு அந்த சாப்பாடு வந்து அவங்க பசியை வந்து நிறைவேற்றலையா. ஷி லாஸ்ட் ஹர் ஹங்கர். அவங்களுக்கு பசியே ஏற்படலையா அந்த சாப்பாடு, அதுதான் பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகிடுச்சா. ஐ வாஸ் நாட் அக்கஸ்டம் டு த ஃபுட் தேர். அங்கே இருக்கிற சாப்பாட்டுக்கு நான் வந்து பழகலை. ட்ரை ஆஸ் மைட் ஷி ட்ரைட் ஹர் பெஸ்ட். ஐ குட் நாட் ஈட் த ஃபுட் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் டு லூஸ் வெயிட். அந்த யூஎஸ்ஏ ஃபுட் வந்து அவங்களால சாப்பிட முடியல, அதனால ஷி ஸ்டார்டட் லூசிங் ஹர் வெயிட். ஸோ மச் ஸோ that just before the finals I was only 46 kg. ஆக்சுவலி அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வந்து 48 kg. பட் ஃபைனல் போகிறப்ப என்ன ஆயிடுறாங்க, 2 kg லாஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ தட் இட் செல்ஃப் ஒரு டயர்ட்னஸை கொடுக்கும். திஸ் இஸ் ப்ராபப்ளி வாட் காஸ்ட் மீ மை ட்ரீம் ஆஃப் வின்னிங் கோல்ட் அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டட். இதனால தான்
என்னுடைய கனவுகள் வந்து தகர்த்து நான் வந்து கோல்டு வின் பண்ணக்கூடிய என்னுடைய கனவுகள் எல்லாம் வந்து விழுந்து விட்டது. ஸோ அது இந்த மேபி இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இதனால் என்ன ஆயிடுறாங்க, ஷி கெட்ஸ் வெரி மச் டிசப்பாயிண்டட், அப்செட் ஆகிடுறாங்க. ஐ வென்ட் டு மை ரூம் அண்ட் க்ரைட். அவங்க தனியாக அவங்க ரூமில் போய் அழறாங்களாம். பட் த கோச்சஸ் வேர் கைண்ட். எனக்கு ட்ரெயின் பண்ண என்னுடைய கோச்சஸ்னு எனது ட்ரெயினர், இவங்களை வந்து பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய பயிற்சியாளர், அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தே கன்சோல்டு மீ அண்ட் லார்டட் மீ ஆன் த சில்வர் வின். Lauded me was appreciated Mary Kom for winning the silver. I was the only one in the team to get a medal. அவங்க தான் இந்த டீம்லேயே, இந்தியாவிலேருந்து போன டீம்லேயே மேரி கோம் மட்டும்தான் ஒரு சில்வர் வின் பண்ணியிருக்காங்க. பட் த biggest thing I took away from this championship was the conviction. Conviction என்னது, determination, the trust, the belief, the faith. என்ன அவங்க எடுத்திருக்காங்க இந்த சாம்பியன்ஷிப்லேருந்து, தட் ஐ டுக் டேக் ஆன் எனி பாக்ஸர். இதிலேருந்து அவங்க என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது, கண்டிப்பாக என்னால் எந்த பாக்ஸரையும் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ளார உதிச்சிருந்துருக்குது. ஆஃப்டர் திஸ் சாம்பியன்ஷிப், இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் மை கரியர் ஐ have become used to travel and to the different ways that things work in other countries. In the course of my career is a profession. What's her profession? Her profession is boxing. ஓகே, ஷி ஹாஸ் யூஸ் டு ட்ராவல். அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப கேஷுவல் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் த திங்ஸ் ஒர்க் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ். மற்ற நாடுகளில் என்னென்ன மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. ஒன் டைம் இன் சைனா we were given chopsticks to eat our meals with. சைனா, ஜப்பான் இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்ஸ்டிக்ஸில் ஈட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதனால் இவங்ககிட்டையும் சாப்ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு. ஜஸ்ட் வென் ஐ ஹேட் பெயின்ஃபுல்லி பிகன் டு மாஸ்டர் தி ஆர்ட் ஆஃப் யூஸிங் எ நைஃப் அண்ட் ஃபோர்க், ஐ ஹேட் டு யூஸ் த 2 sticks டு ஃபில் மை ஸ்டமக். ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து என்னது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க இந்த ஸ்பூன்லேயும், நைஃப், ஸ்பூன், ஃபோர்க்னா என்னது, ஃபோர்க் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்பூன் விச் ஹேஸ் அதில் வந்து கத்தி மாதிரி கொஞ்சம் லைனாக இருக்கும், குத்தி சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ நைஃப் அண்ட் ஃபோர்க் வச்சு இவங்க அப்போ தான் கற்றுருக்காங்க எப்படி சாப்பிட்றதுன்றத. அதுக்குள்ளார இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்க வந்து ஸ்டிக்கை கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க வயிற்றை நீங்கள் இப்படி தான் நொறப்பணும்னு சொல்லிட்டு. ஐ என்டட் அப் யூஸிங் போத் மை ஹேண்ட்ஸ் டு ஹோல்ட் த சாப்ஸ்டிக் டு பிக் அப் த ஃபுட் அண்ட் புஷ் இன் டு மை மவுத். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆக்சுவலாக வந்து சாப்ஸ்டிக் வந்து ஒரே கையில் அழகாக பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இங்கிலீஷ் மூவிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் இந்த ஜாப்பனீஸு, சைனீஸு இவங்களாம் சாப்பிட்றது பாருங்களேன், டக்குன்னு அந்த சாப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 2 கையையும் வச்சு, ஒரு கையிலேயே சாப்பிடுவாங்க. ஆக்சுவலாக அதான் ஆர்ட்டு. 2 கையும் வச்சு எப்படியோ அந்த சாப்ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளார அந்த ஃபுட்டை போட்டுக்கிட்டாங்களாம் வயிறு நிரம்புறதுக்கு. My teammates asked for spoons but I tried to manage with the sticks. என் டீம்மேட்ஸ் எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எல்லோரும் ஸ்பூன் தேடிட்டு இருந்தாங்க, நான் வந்து ஸ்டிக்கை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். இதுதான் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம ட்ரை பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we will not win. That is what Mary Kom's main கரேஜே என்ன தெரியலனாலும் அதை ட்ரை பண்ணணும். இட் ஹெல்ப் தட் ஐ ரியலி என்ஜாய் சைனீஸ் ஃபுட். அது அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்குது, சைனீஸ் ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்குது அந்த மாதிரி சாப்பிட்டதில். ஐ வாஸ் ஹங்க்ரி இனஃப் தட் ஐ மேனேஜ் த காம்ப்ளெக்ஸ் work required. I ate enough to sate my appetite and my palate. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பசியாக இருந்ததா, நான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸான அந்த சாப்ஸ்டிக்ஸை வச்சு ஐ மேனேஜ் டு satisfy. She ate enough means she was able to satisfy her hungry and her taste. Sat means satisfy, palate means the taste. Okay, she was able to satisfy her appetite na hungry. ஸோ அந்த ஹங்கர், அந்த பசியையும் அவங்களால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடிஞ்சது, அந்த டேஸ்ட்டையும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அவங்க ஸ்டமக்கை ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. ஆஃப்டர் 5 years ஆஃப் ட்ராவலிங் ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் அலாங் சம் பேக்ட் ஃபுட் ஃப்ரம் ஹோம். 5 years ஆஃப் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிட்டாங்க, அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டாங்க. வீட்டிலேருந்து சில பேக்ட் ஃபுட்டை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் அந்த ஃபுட் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we will continue this lesson in the next part. Thank you for listening.